نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کسے کہتے ہیں؟ دل کی اس کیفیت کو جس میں انسان اداس ہو جاتا ہے، پریشان، فکر مند اور رنجیدہ اور غمگین اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ انسان پر یہ کیفیت کب طاری ہوتی ہے؟ جب عام طور سے اس کا کوئی عزیز اس سے جدا ہو جاتا ہے، آلات کی ناکامی یا کوئی معذوری ہو، یا معاشرے کے منفی رویے، دوستوں کی بے رخی، خواہشات کا پورا نہ ہونا اور مال کی کمی، یہ وہ عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان عام طور پر مایوس اور اپنے آپ کو محروم سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر اس کی تعظیم، عزت اور تکریم کا پورا اہتمام کیا۔ اسے بتا دیا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر وہ تمہیں آزمائے گا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ محض یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے آیا ہے ہم اسے آزمائیں گے نہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگوں کو آزما چکے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ہیں جو ان میں سچ ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ دنیا میں جب تم پر کوئی پریشانی یا کوئی کمی ہو تو اصل میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس موقع پر تمہارا رویہ کیا رہا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی آزمائش پر بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں؟ شاید ہم نے دنیا کو جو مقام دینا چاہیے تھا، جو دنیا کی حقیقت ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سمندر میں انگلی ڈالو اور جتنا تمہاری انگلی پر پانی لگ جائے گویا وہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اس فانی دنیا میں اگر کوئی چیز کی کمی ہو جائے تو اصل تو ہمیں آخرت میں ہی ملنا ہے۔ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہاں کچھ نہیں بھی مل رہا تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ اگر ہمارے اولاد کی کوئی کمی ہے، کوئی محرومی ہے، کوئی دنیا میں چھوٹی سی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو یہی بچے
आखिरत में माँ बाप के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगे और ये बच्चे जन्नत के फूल हैं। अगर माल की कमी हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि अल्लाह ताला नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करेगा। और फिर दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों पर नजर रखो और आखिरत के मामले में अपने से ऊपर वाले पर नजर रखो, ताकि तुम्हारे पास जो नेमत है तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो। हमारे घरों में काम करने वाले आते हैं, हम रोड पर जाते हैं, किस किस अंदाज में होते हैं। हमारे अपने रिश्तेदारों में कितने कमज़ोर लोग होते हैं, क्या हम उनको देखकर शुक्र नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं कि अगर हम इन नेमतों का शुक्र ही अदा कर लें तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद से मज़ीद का वादा करते हैं। और फिर अगर रिश्तेदारों के मनफी रवैये मुझे परेशान और उदास करते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसे अता करो, जो तुम्हें ना दे तुम उसके हक अदा करो। यही तो तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है। जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसे बेहतरीन अता करो। जब हम ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, और अगर वक्त आने पर हमने इन सुनहरी सुन्नतों और उसूलों पर अमल ना किया तो फिर ना इस कुरान का हक अदा होगा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हक अदा होगा। और दोस्तों का रवैया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है कि ऐसे दोस्तों से पनाह मांगो कि जो तुम्हारी भलाइयों को देखता है तो उसे दफन कर देता है, जो तुम्हारी बुराइयों का प्रचार करता है। और अगर दोस्त तुम्हारे साथ तुम्हारी तकलीफ का बाइस बन रहे हैं तो अल्लाह ने हमारे लिए दुआओं के दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। और फिर वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और तुम्हारा रब कभी भी जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह से बेहतरीन तवक्को रखें। और फिर इस तरह के कलमात, अगर ज़रा सी नेमत कम हो जाए, कोई बीमारी आ जाए तो फ़ौरन शिकायत करने लगते हैं कि मैं ही रह गई थी इस तकलीफ़ के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको जिस्मानी बीमारी होती है, कोई तकलीफ़ और कोई मुसीबत पहुंचती है, अल्लाह उसके एवज़ उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। हत्ता कि एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है। आजमाइशों को तलब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह ने आजमाया है तो उस पर सब्र और शाइस्ता सब्र करना चाहिए। हम तो उमूमन खूब शोर मचाते हैं, शिकायतें करते हैं, वावेला करते हैं और फिर कहते हैं सिवाय सब्र के अब चारा ही क्या है। और फिर उम्मीद और तवक्को ये है कि अल्लाह ने जो सब्र करने वालों से वादे किए हैं वो सब मेरे साथ भी पूरे हों। अल्लाह ताला जिसने हमें बता दिया कि वो ज़रूर आजमाएगा, तो ज़रूर आजमाने के लिए हमें अपने अमल को, ईमान को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा में हमारी रज़ा हो, अल्लाह की खुशी
ہماری خوشی ہو اور اللہ کا فیصلہ ہمارا پسندیدہ فیصلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں سرخرو کرے اور غم کی تکلیفوں سے نجات عطا کرے۔ آمین۔